Dear friends, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു തിയറമാണ്. സെക്ഷൻ 4.23 Intermediate Value Theorem. Let f be a continuous real function on the interval closed interval a comma b if f of a less than f of b and if c is a number such that f of a less than c less than f of b, then there exists x belongs to open interval a comma b such that f of x equal to c. ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ f എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ a comma b യുടെ മുകളിലാണ്. അതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള എയുടെയും ബിയുടെയും ഇമേജസ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഓഫ് എയും എഫ് ഓഫ് ബിയും എഫ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് ബി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അതിനിടയിലുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റ് സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രീ ഇമേജ് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിയറത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം. ഹിയർ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ a comma b is our domain, which is an interval we know, and by theorem 2.47 we know that every interval is connected. Therefore closed interval a comma b is a connected set. Here by the assumption f is a continuous function and closed interval a comma b is a connected set, and by theorem 4.22 the continuous image of a connected set is always connected. That means f of closed interval a comma b is connected subset of your R. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് f of closed interval a comma b ഒരു connected set ആണ്. And we know that f of a and f of b both are the 2 points of your f of closed interval a comma b. നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ തിയറം ഫോർ ഇന്റർവെൽസ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഡിഗ്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് എസ് ഒരു ഇന്റർവെൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസിലെ ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ് എടുക്കുക, എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ എക്സ് കോമ വൈ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്, then we say that your s is an interval. Similarly s ഇന്റർവെൽ ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ here we know that f of closed interval a comma b is a connected subset of R. Then by theorem 2.47 we say that that set, that is f of closed interval a comma b, is an interval. If that is an interval, if you take any 2 points f of a and f of b satisfying f of a less than f of b, the closed interval f of a comma f of b is a subset of your f of closed interval a comma b. If that is that interval, that means closed interval f of a comma f of b is a subset of your f of closed interval a comma b, then you take any point c lies between f of a and f of b, that means which belongs to your closed interval f of a comma f of b is always belongs to your f of closed interval a comma b. That means c is the one of the point in the image set of closed interval a comma b. a comma b യുടെ f എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് സെറ്റിനകത്തുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ c എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എങ്കിൽ there is a point in your domain. That means here we know that our c lies between your f of a and f of b. Therefore there is a point x belongs to open interval a comma b such that f of x equal to c. Thus a continuous real function assumes all its intermediate value on an interval. അടുത്തത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട്, if f of a greater than f of b instead of f of a less than f of b, then the theorem also holds. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറത്തിൽ f of a less than f of b എന്നുള്ളതിന് പകരം f of a greater than f of b എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറം ഹോൾഡ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ റിസൾട്ടിൽ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു റിസൾട്ട്, let f be a continuous real function on the interval closed interval a comma b if f of a less than 0 and f of b greater than 0, then there exists at least one x belongs to closed interval a comma b such that f of x equal to 0. f എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ a comma b ക്ക് മുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റുകളുടെ ഫംഗ്ഷണൽ ഇമേജ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവും ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ ആ ഇന്റർവെല്ലിനകത്ത് ഒരു റൂട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നത്. ഇതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റൂട്ട്സ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറത്തിന്റെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു റിസൾട്ട്, the converse of the intermediate value theorem is not true. അതായത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറത്തിലെ രണ്ടാമത് പറയുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കൊള്ളണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. അതിനൊരു കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ 1/x when your x not equal to 0 and 0 when your x equal to 0. ഈ ഫംഗ്ഷനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്നതാണ് 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും അതുപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും രണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. കാരണം എക്സ് 0യിലേക്ക് അടുക്കും തോറും ഇടതുവശത്തു നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് 0വിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അടുക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് -ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും 1/x. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ 1/x എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ -1ന്റെയും +1ന്റെയും ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഷഫിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സിമിലർലി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഒരു ലിമിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. സിമിലർലി 0ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ 0യിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 1/x എന്നുള്ള വാല്യൂ +ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സൈൻ 1/x -ഇൻഫിനിറ്റിയുടെയും -1ന്റെയും +1ന്റെയും ഇടയിൽ ഷഫിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് 0+ഉം എഫ് ഓഫ് 0- നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫംഗ്ഷനെ ആ പോയിന്റിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. So here your function f is not continuous at x equal to 0 and this function is also satisfies all other conditions of your converse of the intermediate value theorem. So this is act as a counter example for converse of the intermediate value theorem is not true. Thank you.